परम पिता कृपाल महान सी, उस दी महिमा बयान नहीं हो सकती। वो दो जहाना दा मालिक सी। जैसी जैसी किसी दी मंग सी वैसा वैसा उसने दिता। उस दे देण दे ढंग न्यारे सन। उसने किसी नूं खाली दर तो नहीं भेजिया। हमेशा कहंदा रहा बई सवाल तो लैण वाले दा है, देण वाले दा की सवाल है। जैसी किसी दी आशा सी वैसी उसने पूरी करी। मैं उस दी महिमा गा नहीं सकदा। अगर सारी धरती दा कागज बनाइए, सारी बनस्पति दी कलम बनाइए, सारिया समुद्रां दी शाही बनाइए, फिर भी अगर परम पिता कृपाल दा जस लिखना चाहिए लिखिया नहीं जा सकदा। वो दयालु सी, वो कुल मालिक सी। इंसान दा जामा पा के आया। सानू भैड़ियां नू, बुद्धिहीणां नू, खोजियां नू, कमलियां नू आपदे घर दा भेद दसिया, दया करके अपना प्यार बख्शिया। जीव सतपुरुष की अंश तुलसीदास वाज। हृदय तोहे याद सुनाऊं, जीव सुरत के संदल खाऊं। हृदय तोहे आद सुनाऊं, जीव सुरत की संदल खाऊं। चौथे महल पुरुष एक स्वामी, जीव अंश वह अंतर्जामी। उनकी अंश जीव जग आया, करता पांच तत्व में लाया। ये शब्द रतन सागर विचों मैं रोज लेना। तुलसी साहब दा है। हिरदे उन्हां दा शिष्य सीगा। हिरदे सवाल करदा है कि जीव जिहड़ा है ये कित्थों आया, ये आत्मा कित्थों आई, किहदी अंश है। और तुलसी साहब कहन लगे कि देख बई, ना तो ये काल दी अंश है, ना ये ब्रह्म दी अंश है, ये सतपुरुष दी अंश है। दुनिया नूं पता नहीं काल कौन है, दयाल कौन है। त्रिलोकी तो अगे सचखंड है, चौथा लोक है। ये आत्मा उथों उतर के काल दे जाल विच फस गई है। और काल ने अगे पंजां तत्तां दा ये जिस्म दा कोट पा दिता है। हुण ये अपने घर नूं भुल गई है, हुण असले नूं भुल गई है। ना काल रूह नूं बना सकदा है, ना ही इहनूं फना कर सकदा है। सवाल करदा है कि जिन्हां आत्मा नूं गुरु नहीं मिलिया, नाम नहीं मिलिया, उन्हां दी अगे की हालत हुंदी है। दोहा। करता ने काया रची, जुग जुग जग विस्तार। सार दियो बिसराए के, कर कर करत पुकार। आप कहन लगे चाहे सतयुग है, त्रेता, द्वापर, अज कल युग है, हर युग दे विच करता ने, दुनिया नूं बनाउण वाले ने काया घड़ी है। और अपने घर दे विच इस नूं आशा तृष्णा दे वस फसा लिया है। बहुत सारियां काया रच दित्तियां है, पशु है, पंछी है,
ਸੱਪ ਹੈ, ਠੂਹੇ ਹੈ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਗਿਣੀਏ ਤਾਂ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਫਿਰਦਾ, ਮਾਰਿਆ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਲਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਾਇਆ ਕਾ ਸੰਗ ਚੌਪਈ। ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਸੇ ਤਨ ਮਾਈ, ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਾਇਆ ਉਪਜਾਈ। वेद पुराण कर्म उपराजा, या से करे जीव जग काजा। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਾਇਆ ਰਚ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੁੱਧੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਵੇਦ ਰਚ ਦਿੱਤੇ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਚਲਣਾ ਫਿਰਨਾ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। वेद पुराण कर्म उपराजा, या से करे जीव जग काजा। करता कर्म किया विस्तारा, लख 84 रूप सुहारा। काल अपर बल जाल पसारा, उन सब केर जीव को मारा। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖ ਵੀ ਹਿਰਦੇ, ਕਾਲ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਤੋਂ ਹਟਦਾ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਦੀ ਤਰਫ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਹਿਸ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਜਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸੰਤ ਆ ਕੇ ਕਾਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੈ, ਕਾਲ ਦਾ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾੜਦੇ ਹੈ, ਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਜੋ ਰਹੁ ਰੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਬੱਝੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਬੱਝੀਆਂ ਫਿਰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਮ ਕਲੰਦਰ ਆਪ ਨਚਾਵੇ, ਬਾਜੀ ਲਾਏ ਜੀਵ ਫਟਕਾਵੇ। कोई बंधन से बांधे पाई, ऐसे बंध अनेक लगाई। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਲੰਦਰ ਬੰਦਰ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਕਦੇ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਅਮੀਰੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਕਾਲ ਨੇ ਬੰਧਨ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਲਾ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਾਵਨੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ, ਧਰ ਧਰ ਦੇਈ ਜਨਮ ਸਿਰਾਵੇ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਖੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਲੁਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਦੇ ਰਸਤਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਈ ਦਾਵਨੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ, ਧਰ ਧਰ ਦੇਈ ਜਨਮ ਸਿਰਾਵੇ। 84 से निकर न पावे, बार बार वह माहे समावे। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 84 ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਪ ਤਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਵਰਗ ਬਕੁੰਠ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਲਪ ਪਰਯੰਤ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਕਿ 1000 ਯੁੱਗ ਦਾ ਕਲਪ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾ
ਕਰਮ ਸਾਰਨੀ ਬੁੱਧ ਬਸੀ ਸੁਰਤ ਰਹੀ ਅਧੀਨ आशा के बस में पड़ी बादशाह विपत मलीन। ਹੁਣ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਪ ਐਬ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਾ ਹੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪਈ ਕਰਮ ਅਪਰ ਵਲ ਭਾਰੀ ਭੋਗੂ ਸਭ ਜਗ ਜਾਰ ਜਬਰ ਜੈ ਰੋਗ। ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਵ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਕਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਰਚ ਰਾਖਾ ਜੋ ਜਸ ਕੀਨ ਸੋ ਤਸ ਫਲ ਚਾਖਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਕਰਮ ਅਪਰ ਵਲ ਭਾਰੀ ਭੋਗੂ ਸਭ ਜਗ ਜਾਰ ਜਬਰ ਜੈ ਰੋਗੂ। ਬਿਨਾ ਕਰਮ ਕੋਈ ਕਾਇਆ ਨਾਹੀ ਜਗ ਵਸ ਰਹਾ ਕਰਮ ਕੇ ਮਾਹੀ। ਕਾਇਆ ਬਿਨਾ ਕਰਮ ਨੇ ਹੋਈ ਕਰਮ ਬਿਨਾ ਕਾਇਆ ਨੇ ਸੋਈ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਇਆ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਗੈਰ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬੰਧ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਾਇਆ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਾਇਆ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਕਾਇਆ ਬਿਨਾ ਕਰਮ ਨੇ ਹੋਈ ਕਰਮ ਬਿਨਾ ਕਾਇਆ ਨੇ ਸੋਈ। ਇਹ ਅਨਾਦ ਸੇ ਰਚਨਾ ਪਾਈ ਜੁਗਨ ਜੁਗਨ ਐਸੀ ਚੱਲ ਆਈ। ਕਰਮ ਭੂਤ ਸਭ ਜਗ ਕੋ ਲਾਗਾ या से बची नहीं ਕੋਈ ਜਾਗਾ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੂਤ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਕੇ। ਕਰਮ ਭੂਤ ਸਭ ਜਗ ਕੋ ਲਾਗਾ या से बची नहीं कोई जागा। कीट पतंग संग सब केरे तीन लोक अंडा सब केरे। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਲੋਕੀ ਤੱਕ ਸਭ ਕਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀੜੇ ਪਤੰਗੇ ਸੱਪ ਠੂਹੇ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੰਡ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੀਟ ਪਤੰਗ ਸੰਗ ਸਭ ਕੇਰੇ ਤੀਨ ਲੋਕ ਅੰਡਾ ਸਭ ਕੇਰੇ। ਸਾਤ ਦੀਪ ਨਵ ਖੰਡ ਕਹਾਵੇ 14 ਲੋਕ ਕਰਮ ਬਸ ਗਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 7 ਦੀਪ ਹੈ, 9 ਖੰਡ ਹੈ, 14 ਲੋਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਕੀਏ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਖਾਸ ਸੇਵਕ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 100 ਜਨਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਂ 100 ਜਨਮ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੰਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅੰਧਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਇਹਦੂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ, 100 ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਖਰ ਉਹਦਾ 106 ਜਨਮ ਦਾ ਕਰਮ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟਡ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
सात दीप नव खंड कहावे, 14 लोक कर्म बस गावे। चंद्र सूर्य अर 10 अवतारा, ये सब बंदे कर्म की जारा। दोहा। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਸਿਤਾਰੇ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੋਹਾ। ਅੰਡ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਲੋ, ਲੋਕ ਸਗਲ ਜਗ ਜਾਲ। ਕਾਲ ਕਰਮ ਸਿਰ ਉਪਰੇ, जुग जुग फिरत बेहाल। काल की चरित्र चौपाई। अब यह काल चरित्र लिखाऊं, अंदर प्राण बसे जेठाऊं। ਹੁਣ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਹਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਬ ਇਹ ਕਾਲ ਚਰਿਤਰ ਲਿਖਾਊਂ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸੇ ਜੇਠਾਊਂ। काया मध्य काल सतावे, जब वह प्राण लेन को आवे। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਯਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਪਦਿਕ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਮਟਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਮਧੇ ਕਾਲ ਸਤਾਵੇ, ਜਬ ਵੈ ਪ੍ਰਾਨ ਲੈਨ ਕੋ ਆਵੇ। ਸਿਮਟਨ ਪਾਸ ਸਵਾਸ ਉਠ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਨਪਤੀ ਜਮ ਸਿਮਟ ਸਮਾਵੇ। पास आकाश तत् में जाए, तत् आकाश अंड के माहे। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਹੇਠਲੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਮੂਲ ਚੱਕਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਰਮ ਚੱਕਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਘੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਨਾਭੀ ਚੱਕਰ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਸੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਹਵਾ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਲੋਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਘੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਵਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਰਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਖਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਲੂਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਸ ਆਕਾਸ਼ ਤਤ ਮੇਂ ਜਾਈ, तत् आकाश अंड के माही। जब यह कर्म कला उपजावे, बुद्धि सूरत को आन दबावे।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਹੇ ਜੇ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਅਤਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਹਾਂ ਆਸਾ ਤਹਾਂ ਵਾਸਾ। जब रेह कर्म कला उपजावे, बुद्धि सूरत को आनंद भावे। मैली बुद्धि सूरत के माही, वही समय में जाए समाए। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗ ਭੋਗੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰ ਕਮਾਏ, ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਆਖਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਗੀ ਬੁੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬੁੱਧੀ ਮੈਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਸਿੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਗਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਚੱਲ ਬੀਬੀ ਚੱਲ ਭੈਣੇ। ਕਿਸੇ ਰਾਹੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਆਦਮੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੋ, ਖਿਆਲ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਕਰਿਓ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਅਸਰ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹੀ ਖਿਆਲ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਧਰੋਂ ਸਾਹ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਜਵਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਡਿਗਰੀ ਖਾਰਜ। मैली बुद्ध सुरत की माही, वही समय में जाए समाए। कर्म अनुसार बसे मन आसा, सुरत मन सूरत मन बुध बंधन फांसा। सुनत आवाज सवास, सुनत आवाज श्याम सठ गांसा। केर कुमर लावे जै सांसा। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਕਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਸੰਸਾਰੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਘਬਰਾਈ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਧਰ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾ ਕਰਮ ਸਾਰਨੀ ਬੁੱਧ ਬਸੈ, ਆਸਾ ਬਾਸ ਨਿਦਾਨ। यह नव द्वारा पिंड में निकस जाए ज्यों प्राण। चौपई यह तू कर्म बुद्ध अनुसारा, अब सुनियो यह काल पसारा। अष्ट कमल दल अंदर माही, वहाँ छिप बैठा काल कसाए। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਲ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਛਿਪ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸ਼ਟਦਮ ਕਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਟ ਕਮਲ ਦਲ ਅੰਦਰ ਮਾਹੀ, वहाँ छिप बैठा काल कसाई।
जब सब पास सिमट कर आवे, जब सूरत पे बुध पहुँचावे। कमल द्वार पंखड़ी को रोके, उल्टी सूरत काल मुख सोखे। आप कहने लगे शरीर चो आत्मा निकल के उपर आउंदी है, घबराई हुई है, काल आवाज दिंदा है, आखर उधर जाती है, काल कसाई है, वो अपनिया जड़ां दे विच लैके इस नूं चब दिंदा है, खा लैंदा है। जिन्हों सारी जिंदगी पूजदा सी उही इस नूं खा जांदा है। कमल द्वार पंखड़ी को रोके, उल्टी सूरत काल मुख सोखे। काल दाड़ में आन जवानी, जब टरके नैनन से पानी। लगे टकटकी दिखे न पाई, वाहे समय को करे सहाय। जद आत्मा काल दी जाड़ विच आ जांदी है, अखां चों पानी निकलदा है, घर वाले सारे कोले बैठे हुंदे है, उदों कुछ नहीं दस सकदा, कुछ बोल नहीं सकदा गा। लगे टकटकी दिखे न पाई, वाहे समय को करे सहाय। यम के दूत केर चहु फेरा, निक से प्राण छोड़ कर डेरा। यहाँ आशा तहाँ मासा। हुण आप कहंदे सारी उम्र बदफैलियां कीतियां, नाम लिया नहीं, गुरु कोले गया नहीं गा, गुरु ना प्यार नहीं कीता। आप कहण लगे की है कि प्राण निकल जाते हैं, जम आके सराणे बैठ जाते हैं, वो दुखाली दिंदे है, घरदियां नूं दस कुछ नहीं सकदा, घर दे विचारियां नूं दीदे भी नहीं, की वो मदद कर सकते है। कर्म सारनी बुध कहाई, जै पैयास बास जे माई। दोहा। कर्म आस की बास में, जोनी जोन समाए। जो जैसी करनी करे, सो तैसे फल खाए। सानू तुलसी साहब ने हर तरह समझाया कि जिन्ना आत्मा नूं नाम नहीं मिलिया, गुरु नहीं मिलिया, उन्हां दी की हालत हुंदी है। अच्छी तरह दस्या कि काल जिहड़ा जीवां नूं खांदा है, उस नूं कसाई करके बयान कीता है। कसाई कौन हुंदा है? जिहड़ा जीवां नूं मारदा है। आप कहण लगे इस कसाई तो बचण वास्ते सतगुरु दे चरनां विच जाना है, सानू गुरु ही बचा के लिजा सकदा है, होर किसे दी ताकत नहीं। भाग सिंह विरक अपने आश्रम विच सेवा करन वास्ते आउंदा हुंदा है। बहुत सारे प्रेमी उस नूं जिहड़े राजस्थान जांदे है जाणदे भी हन। ਉਹਦੇ माता पिता ਦੀ कहानी है कि पिता शराबी कबाबी सी, लड़ाई झगड़े करदा सीगा। जद अंत समा आया वो बहुत रोया, कहन लग्या देखो बई जमदूत मेरी ढूई साड़दे है, गर्म करके सरिये उत्ते लाउंदे है। आखिर उस दे जो शरीर छड्डिया, भाग सिंह दसदा सी कि ਉਹਦੇ सारे शरीर दे उत्ते ਉਹੋ ਜਿਹੇ दाग पए होए सन। और जद ਉਹਦੀ माता ने चोला छड्डिया, वो अच्छी धर्मी आत्मा सी, नाम जपण वाली सीगी। उसने ये कहा कि छिड़का कर दिओ, गुरु आ गए है मैनू लैण वास्ते। हुण असीं कई चांस ऐसे अखां नाल भी देख लैने हैं। हाँ भाई, तो बोलो।